رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے محنت کشوں کا رمضان، اور آج ہم آپ کو لے کے آئے ایک ایسی مارکیٹ کے اندر، ایک ایسے محنت کشوں کے تاثرات دکھائیں گے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے جس کی ضرورت، یہاں پر وہ سامان ملتا ہے، یہاں پر وہ چیز ملتی ہے جس کے بغیر انسان نامکمل ہے۔ جی ہاں، لباس۔ ہم آپ کو لے کے آئے کپڑا مارکیٹ کے اندر، اور کپڑا مارکیٹ میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کپڑا مارکیٹ، جو ہم کپڑے پہنے ہوئے ہم نے، ہماری ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، وہ ہے لباس۔ جی ہاں، یہاں پر لباس وغیرہ کے لیے کپڑے وغیرہ ملتے ہیں، اور پھر ہم آپ کو ایسے مزدوروں سے ملائیں گے، ایسے محنت کشوں سے ملائیں گے کہ جو یہ ہم تک کپڑے پہنچانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کیا کیا مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں روزے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے مزدور سے، ایسے محنت کشوں سے ہم آپ کو ملائیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، لباس انسان کی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے، اور انسان کا پردہ جو ہے وہ اسی لباس کے اندر، لباس میں ہوتا ہے۔ ہم کپڑا مارکیٹ کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور آپ کو مزدوروں کے تاثرات وغیرہ اور دکھائیں گے کہ کس طرح عاشقان رسول محنت کش ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، اور یہ کپڑا ہم تک کس طرح پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالصمد بھائی۔ عبدالصمد بھائی، ماشاء اللہ۔ کہاں سے تشریف لائے؟ یہ باجوڑ سے۔ باجوڑ سے آئے ہیں۔ یہ یہاں پر اتنا محنت والا ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں، یہ دن بھر میں کتنے ایسے بورے اٹھا لیتے ہیں آپ؟ یہ تقریباً بس جتنے بھی جاتے ہم لوگ اٹھا لیتے ہیں نا، مطلب دن میں 10,000 20,000 50,000 100,000 سب اٹھا لیتے لے کے آتے ہیں۔ یار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمت دے، بہادر، مطلب آپ کو صحت دے۔ یہ بتائیں کہ یہ اتنا وزن، کتنا وزن ہوتا ہوگا اس کا اندازاً؟ اس میں تقریباً 50 سے لے کے 100 کلو تک بھی ہوتا ہے، 120 کلو بھی ہوتے ہیں، 80 کلو بھی ہوتے ہیں۔ پھر سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں اوپر، اور گاڑی وہاں پر لوڈ بھی آپ کرتے ہیں؟ آپ لوڈ بھی کرتے ہیں، وہاں سے کھینچتے بھی ہے، پھر ادھر چڑھاتے بھی ہے، ادھر سیٹنگ کر کے بھی دیتے ہیں۔ پھر اچھا، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اب رمضان میں آپ کی معمولات کیا ہوتے ہیں؟ رمضان کس طرح گزارتے ہیں آپ؟ رمضان الحمدللہ ہمارا بہت فسٹ ادھر گزرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، صبح سے تقریباً 9 بجے سے لے کے 2-3 بجے تک کام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد میں جاتے سو جاتے ہیں، پھر جو ہے نا 5 بجے سے تو مارکیٹ بند ہو جاتا ہے نا، تو 2-3 گھنٹے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ تکلیف تو ہوتے ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ برداشت کرتے ہیں، اللہ نے جو ہے نا اتنا ہمت دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے نا کام کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں کہ آپ جب اتنی محنت کر کے ماشاءاللہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھ رہے تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم اس کے پیغام دینا چاہیں گے کہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتا، روزہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنے سب کا بھائی کو جو ہے نا اپنے چیز ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے لیے نہیں رکھتے۔ اگر کسی کو اپنا جو ہے نا اس دنیا میں اگر اچھی جگہ چاہیے تو روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے، روزی کا وعدہ جو ہے نا اللہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ روزی تو اللہ دے گا، بھلے ہم لوگ کام کرے یا نہیں کرے۔ اور ہمارے پیغام ہے کہ بھائی سب مسلمان بھائیوں کو جو ہے نا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو مطلب آپ کے گھر فیملی وغیرہ بھی آپ کی باجوڑ میں ہی ہے؟ گھر والوں سے دور بھی ہیں یہاں پر، اور رمضان کا مبارک مہینہ آپ گھر والوں سے دور رہ کے گزار رہے ہیں، اور اتنی محنت کر کے گزار رہے ہیں، تو کیسا مطلب دل نہیں ہوتا کہ گھر والوں کے پاس بھی جائیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سحری کریں، افطاری کریں، کام چھوڑ دیں؟ وہ تو کر رہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے، ماں باپ ہے، وہ جو بولتے ہم لوگ وہی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا اپنا مرضی ہوتا تو ہم سارا فیملی ادھر لے کے آ جاتے، لیکن وہ ماں یہ بول رہے کہ نہیں بھائی ہم لوگ ادھر ہی بڑا ہو گیا، ادھر جو ہے نا ساری زندگی ادھر گزارے گا۔ اچھا، مطلب تو یہاں پر آپ گھر والوں سے بھی دور ہیں؟ لیکن مدنی چینل کے ناظرین یہ اپنے گھر سے بھی دور ہیں، اپنے والدین سے دور ہیں، گھر والوں سے دور ہیں، رشتہ داروں سے دور ہیں، اور ایک شہر نہیں بلکہ ایک صوبے کا فرق ہے، اور یہ یہاں پر پہنچے آئے میں، اور یہاں پر یہ صبح 9 بجے سے دوپہر میں 2-3 بجے تک کام کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ کتنی محنت طلب کام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیڑھیوں پر چڑھ کر یہ 80 کلو 50 کلو 70 کلو کا وزن لے کر اوپر چڑھنا، اور پھر یہاں پر اس کو مطلب صرف ایک جگہ پر نہیں، ایک گاڑی پہ لوڈ کرنا، پھر اس گاڑی کو یہاں پر گھسیٹ کے لے کے آنا، دوسری گاڑی، اس گاڑی کو خالی کرنا، پھر خالی کر کے اتنی اوپر لے کے آنا، اور اوپر لانے کے بعد پھر اس کو یہاں پر سیٹنگ سے رکھنا، پھر جب انہیں دوبارہ کہا جائے گا تو یہ دوبارہ نیچے لے کے اتریں گے، اور پھر دوبارہ گاڑی پہ لوڈ کر کے جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچائیں گے۔ کتنا پیارا میسج! یہ مال تو پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے ہمیں میسج کیا پہنچایا؟ یہ دیکھیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، روزے کی جزا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے وہ اسلامی بھائی غور فرمائیں کہ یہ میرا بھائی، کتنی عمر ہے آپ کی؟ تقریباً 22 سال۔ 22 سال کا نوجوان یہ اتنی محنت والے کام کر رہا ہے، تو جن کی عمر 22 سال سے زیادہ ہے یا 22 سال سے کم ہے، جو محنت طلب کام نہیں بھی کرتے ہیں پھر بھی روزے چھوڑ دیتے ہیں، روزوں سے غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس میرے بھائی کے میسج کو اپنے اندر سموئیں
اور کوشش کریں کہ اسے دل کی گہرائیوں کے اندر لکھ لیں کہ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا، ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنی، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، ناراضی والے کام نہیں کرنے ہیں. یہ کام اگر یہ بات اگر ہم نے اپنے دل کی لوح پر لکھ لیا، دل کی تختی پر لکھ لیا، تو انشاءاللہ عز و جل کہتے ہیں کہ بار بار جو بات کانوں میں دہرائی جائے وہ دل میں قرار پکڑ ہی لیتی ہے. ہم اپنے آپ سے دہراتے رہیں کہ مجھے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے ہیں. جب ہم دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ دل میں قرار پکڑ ہی لے گی، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والے کام کی طرف لگے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، تاکہ یہ مزید عبادتیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی دولت سے انہیں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ؟ ذاکر اللہ. ذاکر اللہ. ماشاء اللہ، آپ بھی پشتو بھائی لگ رہے ہیں. ہاں پشتو. ماشاء اللہ. کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہمارا 18 سال. 18 سال. پچھلے ان کے بڑے بھائی ہیں اور ان کی عمر 22 سال تھی. 18 سال کے اسلامی بھائی. کہاں رہائش کہاں ہے آپ کی؟ ہمارا رہائش تو باجوڑ کے. باجوڑ کے رہنے والے ہیں. یہ یہاں پر اتنا وزنی کام کر لیتے ہیں. آپ کو مطلب کیسی اتنے بڑے کام کی ہمت ہوئی وزنی کام اٹھانے کی؟ بس مجبوری ہے، ایسا ہوگا. رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، رمضان میں بھی ایسی محنت کرتے ہیں؟ ہاں رمضان میں بس 2 بجے تک کام کر لیتے پھر جاتے ہیں. پھر کہاں جاتے ہیں؟ چھٹی ہوتا ہے. چھٹی ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سکون ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے کہ چلو اب ہمارا تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے. رمضان کا مبارک مہینہ آپ گزارتے کیسے ہیں؟ بس صحیح ہے. مشکل. صبح کتنے بجے آتے ہیں اور کتنے بجے جاتے ہیں؟ صبح آتے 8-9 بجے آتے ہیں، پھر جاتے 1-2 بجے چھٹی کرتے. اور بھوک لگتی تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھا لیتے ہیں؟ پیاس لگتی تو پانی پی لیتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ روزہ پورا رکھتے ہیں. روزہ پورا رکھتے ہیں؟ ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ آپ مدنی چینل کے ذریعے ان لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے، پیغام دینا چاہیں گے جو نوجوان بھی ہیں، محنت والے کام بھی نہیں کرتے ہیں مگر روزے نہیں رکھتے ہیں؟ میں اس کو یہ کہنا چاہوں کہ بھائی وہ روزے رکھو، پورا اللہ تعالیٰ کا نعمت ہے. صحیح ہے. اور یہ مبارک مہینے اس میں سب کچھ اللہ جو ہے نا معاف کر دیتے ہیں. تو روزے رکھنا صحیح ہے اور ثواب بھی اس کا صحیح ہے. گھر والوں کی یاد بھی آتی ہوگی؟ گھر والوں کی یاد بھی تو آتے ہیں. اچھا، عید کہاں منائیں گے؟ عید تو ابھی ہم جائیں گاؤں. عید گاؤں میں منائیں گے؟ پھر والے دن کب جائیں؟ کس دن جائیں گے؟ ایسے روانگی کب ہے؟ 19 تاریخ کو. 19 تاریخ کو. مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، تمنا تو ہر کسی کی ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائیں. تو ان کی بھی یہ خواہش ہے، اس خواہش کو اللہ تبارک تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے. پورا گھر بار کنبہ قبیلہ چھوڑ کر یہاں پر محنت طلب والے کام کر رہے ہیں. عمر بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ ماشاءاللہ دونوں بھائی ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ ان کی عمر 22 سال ہے، ان کی عمر 18 سال ہے. دونوں اپنے گھر والوں سے دور ہیں، محنت طلب کام کر رہے ہیں، وزنی کام کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اتنا وزن لے کے اوپر چڑھنا پھر دوبارہ اترنا بھی ہوتا ہے، تو یہ محنت طلب کام ہے. روزہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ان ناظرین کے لیے پیغام ہے جو محنت طلب کام نہیں کرتے اگرچہ مگر روزے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، چھاؤں میں ہیں، ایک اے سی والے کمروں میں ہیں، آرام دہ آفیسز میں ہیں. ذرا سی پریشانی آ جائے، ذرا سی تکلیف ہو جائے تو روزہ چھوڑ بیٹھتے ہیں. پلیز برائے مہربانی، برائے خاک مدینہ اپنے روزوں سے غفلت نہ برتیں، روزوں کا اہتمام کریں، رمضان مبارک کا ادب کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں با ادب بنائے، با نصیب بنائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے اور بد نصیبی سے محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا. دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ شیرولی. طبیعت کیسا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ماشاءاللہ اتنا محنت والا تم لوگ کام کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں. یہ بتاؤ کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے تو یہ کتنے چکر لگاتا ہے آپ لوگ؟ بس کتنی بار آتا جاتا ہے؟ بس مال ختم کر دے. بس وہ کتنا مال اٹھاتا ہے روزانہ؟ کتنا تھان ہوتا ہے یہ 3-4 گاڑی 5 گاڑی 3-4 گاڑی. ایک گاڑی میں کتنا مال ہوتا ہے؟ بس 10,000 9,000 میٹر ہوتا ہے. اچھا، یہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، اب تم کو پیاس لگتا ہے، بھوک لگتا ہے تو پھر تم کیا کرتا ہے؟ بس سوتے. پیاس لگتا ہے کھاتا نہیں ہے، بھوک لگتا ہے کھاتا نہیں ہے؟ کچھ نہیں. کیوں؟
बस मस्जिद में सोते हैं। रोजा रखता है? हाँ। माशाल्लाह, रोजा रखता है। ये बताओ मुझे कि रमजान का मुबारक महीना आया, तुम उन लोगों को क्या पैगाम देगा? पश्तो जुबान में दो, जो लोग रोजा नहीं रखता उसको क्या पैगाम देगा? हमारा पैगाम दे बस मुसलमान दिवा दे बस निसी दिवा दे रहे तो मुसलमान सड़ी पड़ता पर रोजानी सी मुंज का ज़कात वर का गरीब ख्याल का नमाज। हाँ माशाल्लाह, मदनी चले गए जिन्होंने जिस तरह इनको आते थे थोड़े बहुत तासुरात दिए, लेकिन अच्छे तासुरात दिए कि रोज़ा रखने की तलकीन की, इन्होंने ज़कात देने की तलकीन की, नमाज पढ़ने की तलकीन की है। अल्लाह ताला इनको मज़ीद इनकी हिम्मत और इनके हिम्मत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए कि ये मज़ीद रोज़े भी रख सकें और अल्लाह की इबादत भी कर सकें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत है? क्या नाम है आपका? एजाज नाम है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 43। 43 साल की उम्र है। अच्छा ये बताइए कि रमजान का मुबारक महीना आ गया है, आपका काम भी माशाल्लाह मेहनत तलब है, क्या क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? ऐसा ये माल वगैरह आते हैं वो गिनते हैं, कटिंग करते हैं, कांटा लगाते हैं, मतलब फुल पैकिंग करवाते हैं। फुल पैकिंग करते हैं? पैकिंग करने के बाद ये माल इस तरह हो जाता है आपका? फिर पार्टियों को डिस्पैच कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि रमजान के मुबारक महीने में और रमजान के अलावा आप क्या फर्क महसूस करते हैं? ये है कि रमजान में हमारी ड्यूटी जरा कम हो जाती है जी। आम रूटीन में ड्यूटी 8 घंटे की होती है, इसमें हमारी तरफ रमजान में ड्यूटी कम हो जाती है, नेकियां बढ़ जाती हैं। बढ़िया, रोजे रखते हैं, अफ्तारी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तराबियाँ पढ़ते हैं। माशाल्लाह। यहाँ पर कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं यहाँ से? हम सुबह 10 से 5 बजे की ड्यूटी है। रमजान में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे। रमजान में भी? रमजान में 5 बजे तक है। और रमजान के अलावा? 10 से 6। 10 से 6 मतलब सिर्फ 1 घंटे का रिलीफ है? 1 घंटे का। अच्छा, हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो मतलब आधे घंटा वहाँ पे रेस्ट कर लेते हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो रोजे नहीं रखते हैं? नहीं, रखने चाहिए रोजे भाई, रोजे बहुत जरूरी है, ये हमारी बचकी का जरिया है, ये हमें बचवाएंगे, इसी पे अमल करना चाहिए। जी देखें, ये इन्होंने भी क्या प्यारी बात फरमाई कि रोजे हमारी बख्शिश का जरिया, यही हमें बचाएंगे। जी हाँ, अगर मैदान महशर की प्यास से बचना चाहते हैं रोजा रख लीजिए और प्यास दुनिया में बर्दाश्त कीजिए। मैदान महशर की भूख से बचना चाहते हैं, दुनिया में रोजा रख के भूख को बर्दाश्त करें, तकलीफ को बर्दाश्त करें, प्यास को बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह ज़वजल जो दुनिया में रोजे रखता है, इंशाअल्लाह ज़वजल प्यास बर्दाश्त करता है, अल्लाह ताला की रहमत से इंशाअल्लाह ज़वजल उसे मैदान महशर की प्यास नहीं सताएगी। जो दुनिया में भूख बर्दाश्त करता है, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसे मैदान महशर की भूख नहीं परेशान करेगी। जो दुनिया में अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर गर्मी बर्दाश्त करता है, रोज़ा रख के गर्मी बर्दाश्त करता है, उसे इंशाअल्लाह महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नालेन के सदके आपके दामन करम का साया अता किया जाएगा। और जब रोज़ादार रोज़ा रखने की बरकतें, रोज़ा रखने की फजीलतें, रोज़ा रखने का इनाम क़यामत में देखेगा तो फिर तमन्ना करेगा कि काश में फ़र्ज रोज़ों के साथ साथ नवाफिल रोज़ों का भी एहतमाम करता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया। क्या हाल है, खैरियत हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 55 साल। ताल्लुक कहाँ से है? कश्मीर से। कश्मीर से इनका ताल्लुक है। 55 साल इनकी उम्र है। धूप भी है और गर्मी की शिद्दत भी है, ये कह सकते हैं। ये बताएंगे आप इतने ये क्या काम करते हैं यहाँ पर? आप लोग यही रात गाड़ी का काम करते हैं, बंडल उठाते हैं। मतलब ये बंडल भी आप उठाते हैं और फिर इसको लेके भी जाते हैं? लेके जाते हैं। कितना वजन होता है एक बंडल के अंदर? एक बंडल का किसी का 100 kg होता है, किसी का 80 होता है, किसी का 120 होता है। कितना सफर तय करके उठाते हैं आप? मुसाले से यहाँ मार्केट तक, मतलब यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर, 2 से 2.5 किलोमीटर यहाँ से है एक इलाका, ये वहाँ पर लेके जाते हैं। ऊपर से कहाँ से उतारते हैं आप? ये चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल से ये सामान उतारते हैं और यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक हाथ गाड़ी पर घसीटते हुए लेके जाते हैं। मदनी चैनल के दादीन देखिए कितना मेहनत तलब काम है ये। अच्छा बताएं, रमजान का मुबारक महीना है तो ये कैसे गुजारते हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक वो शख्स जिस पर रमजान का मुबारक महीना आया और वो अपनी मगफिरत नहीं करवा सका। अल्लाह तबारक व तआला रमजान के मुबारक महीने में हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। जो मुसलमान रोजे नहीं रखते, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें रोजा रखने की सआदत अता फरमाए। रोजा रखो तहरीक, रोजा रखो तहरीक, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब, खैरियत हैं? अल्लाह का करम है। क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद हनीफ। हाजी मोहम्मद हनीफ है भाई, हाजी साहब है माशाल्लाह। कितनी उम्र है आपकी?
3 कम 60 साल है। 3 कम 60 था, 57 साल बोल देते तो क्या था? नहीं तो इसलिए बता दिया ना क्लियर कि वो आसानी हो जाए आपको। अच्छा, इनकी उम्र 57 साल है, यानी 3 कम 60 इन्हीं के अल्फाज के अंदर। अच्छा, रमजान का मुबारक महीना आ गया माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान आप कैसे गुजारते हैं ये बताएं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। सुबह कैसे होती है और फिर शाम कैसे होती है ये भी बता दें। ऐसी काम में होती है हमारी तो। जी, मदनी चले के साथ ये बताते चलूँ कि ये जो आप नजर आ रहा है ये बोरे हैं, इसके अंदर ये लोग सीते हैं, इसको सीने के बाद इसको थप्पी लगाते हैं और बंडल बनाते हैं और फिर इसके अंदर कपड़ा पैक होता है और फिर कपड़ा पैक होने के बाद फिर जहाँ पर कपड़ा पहुँचना होता है वहाँ पर जाता है। अच्छा, ये बताएं कि रमजान का मुबारक महीना आ गया आपको, तो कितने बजे रमजान में टाइमिंग क्या होती है आपकी? रमजान में हम लोग यहाँ से 6 बजे चले जाते हैं। 6 बजे चले जाते हैं? 6 साढ़े 6 बजे। अच्छा, आते कितने बजे? आते हैं यहाँ पे 11 बजे, 11:30 बजे। यानी 11 साढ़े 11 बजे आते हैं और 6 बजे चले जाते हैं। 6.5 7 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है और इफ्तार जो बता रहे हैं कि घर पे करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह ये बताएं कि माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं, पसीना भी बह रहा है आपका। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो अट्टे कट्टे हैं, रोजा नहीं रखते हैं? आप इन्हें नसीहत क्या देना चाहेंगे? नसीहत यही है कि खुद तो सुधरो, खुद कोशिश करोगे तो सामने वाला तुम्हारा खुद रास्ता बनाएगा। तुम कोशिश ही नहीं कर रहे हो। जी, मदनी इन्होंने मदनी फूल दिया और बहुत प्यारा मदनी फूल दिया कि आप कोशिश तो करें, कोशिश ही नहीं करते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, रब्बे करीम उनके लिए रास्ते खोल देता है जो गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, जो लोग गुनाह से बचने की कोशिश करें, रोजा छोड़ना एक गुनाह है, बंदा इस गुनाह से बचने की कोशिश करे, रोजा रखे तो सही, रोजा रखेंगे तो अल्लाह तबारक ताला खुद ही हिम्मत अता फरमाएगा। बहुत प्यारा। हाँ, इनकी उम्र 57 साल है, 57 साल की उम्र में भी ये काम कर रहे हैं। तो जो 27-28 साल के हैं उनको क्या चाहिए कि वो भी रोजा रखें और काम भी करें। चलते हैं अगले आशिक रसूल की तरफ। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हुजूर? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद कादरी है। मोहम्मद जुनैद कादरी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 48 है। अच्छा, आप भी यहाँ पर कपड़ा मार्केट के अंदर होते हैं माशाल्लाह, और रमज़ान के अलावा भी होते हैं, रमज़ान में भी होते हैं। रमज़ान में और रमज़ान के अलावा मार्केट के अंदर क्या तब्दीली आती है? रमज़ान में तो ऐसा है कि रमज़ान में माशाल्लाह मजदूर तबका होता है, सुबह उठ के जल्दी आते हैं, काम काज करते हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको इस्तकामत दे, हिम्मत दे, ताकत दे। माशाल्लाह रोज़ा रखते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में काम करते हैं माशाल्लाह। ये रमज़ान में के अलावा टाइमिंग क्या होती है आपकी मार्केट की? रमज़ान के अलावा टाइमिंग 11 बजे से इशा की टाइम तक होती है। रमज़ान के अलावा? जी जी। और रमज़ान में? रमज़ान में भी 11 बजे से असर तक होती है टाइमिंग। असर तक होती है। तो रमज़ान में आप जो यहाँ पर काम करने वाले मजदूर वगैरह हैं उनको कैसा आप पाते हैं? उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा अंदाज होता है, वो माशाल्लाह मेहनत करते हैं और बड़े अच्छे अंदाज में मेहनत करते हैं। इनको कोई बदतमीजी वगैरह काम नहीं करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज में। रमज़ान में मतलब यहाँ पे हम मजदूरों का काम क्या है? यहाँ पर मेहनत कश होते हैं मजदूर, उनका काम क्या होता है? भाई ये कि बंडल उठाते हैं, माल लेके भी आते हैं, बहुत दूर से भी माल लेके आते हैं, करीब से भी माल ऊपर नीचे छोड़ते हैं। जी, हमने यहाँ पर एक देखा कि मतलब एक ट्राली वाले इस्लामी भाई हैं, वो बता रहे थे कि मैं तीसरी मंजिल से सामान लेके उतरता हूँ, गाड़ी में लोड करता हूँ और यहाँ से मूसा लेन यानी 2.5 किलोमीटर जितनी दूर गाड़ी घसीटते रहे। क्या मतलब ऐसे और भी लोग काम करते हैं यहाँ पर? जी, बहुत सारे काम करते हैं। यहाँ से आप समझ लो कि ये ऑक्सबर्ग की भी साइड पे माल लेके जाते हैं। ऑक्सबर्ग किस मतलब वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर हो गया, वो किस में जाते हैं? अच्छा, आपके पास कितने अफराद काम करते हैं? मेरे पास 2 अफराद काम करते हैं। 2 अफराद। इनको आप क्या रिलीफ देते हैं ये बताएं? बस ये कि इनको बस रिलीफ ही देते हैं कि जो हिसाब किताब इनका होता है वो दे देते हैं और टाइमिंग पे इनको बोलते हैं कि भाई अपने टाइमिंग पे आ जाए। रमज़ान में आपने कितनी टाइमिंग इनकी कम की? टाइमिंग तो सुबह 11:30 बजे से असर तक होती है। अच्छा, 11:30 बजे से असर तक, यानी कि ये 4:30 5-6 घंटे हो गए। तकरीबन मैं इनको बोलता हूँ कि कोई मसला नहीं, आप सो जाया करें यहाँ पर दुकान पे, अगर टाइम है तो आप आराम कर लिया करें। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन आप ये देखें कितना प्यारे मदनी फूल है उन लोगों के लिए कि जो सेठ हैं, ठेकेदार हैं, मैनेजर हैं या जिनके हाथ के नीचे कई अफराद काम करते हैं। इनका अता करदा प्यारा सा मदनी फूल ये है कि मैं अपने मजदूरों को रिलीफ ये देता हूँ कि सुबह 11:30 बजे से 6 बजे तक, असर की नमाज तक इनको काम होता है। इसके बाद उनको रिलीफ के 6.5 घंटे 6-6.5 घंटे मैक्सिमम बनता ही है, इतना इनसे काम होता है। इस दौरान भी अपने मातहतों को अपने नीचे काम करने वालों को ये कहा जाता है कि अगर कोई काम ना हो तो आप आराम कर लें, लेट जाएं और सो जाएं। तो ये कितना प्यारा मदनी फूल है। मस्जिद है कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर कितने मजदूर हैं, हमने आपको वो भी मजदूर दिखाया कि जो 3-3 मंजिल पर सामान लेके चढ़ते हैं और इनके अल्फाज भी यही है कि ये मेहनत करने वाले मजदूर रोज़ा नहीं छोड़ते हैं, पूरी ट्रालियाँ घसीट रहे होते हैं, फिर ट्राली को एक जगह अपनी जगह पर खड़ा करके उस पर से माल उतार के 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल के ऊपर तक जाते हैं और रोज़ा रखे हुए हालत के अंदर पसीने से शराबूर हैं।
कमीज हमने आपको ऐसे मजदूर भी देखा जिनकी कमीज पसीने से तर थी, यानी कि अगर उस कमीज को उतार कर ऐसा निचोड़ा जाता तो पानी गिरना शुरू हो जाता, पसीना गिरना शुरू हो जाता, इतना पसीना था। इसके बावजूद भी इन आशिकान रसूल ने रमज़ान के रोज़ों को नहीं छोड़ा। कितनी प्यारी मतलब हमारे लिए मदनी फूल है, बिलखुसूस उन लोगों के लिए कि जिनके काम ज़्यादा मेहनत वाले नहीं हैं, जिनके काम ज़्यादा धूप में नहीं हैं, जिनके काम बाहर आउटडोर नहीं है, उन लोगों के लिए नसीहत के मदनी फूल है कि जब ये रोज़े रख सकते हैं, इतना वज़न लेके 80-80 किलो जितना वज़नी बोरा होता है, ये बोरा उठाकर यकीन माने मैं तो सीधे तस्वुर करता हूँ कि मैं 80 किलो का वज़न उठाने के लिए कोशिश करूँ, उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ, शायद नहीं उठा पाऊँ। ये 80 किलो का वज़न भी उठाते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि ये तो इनकी आदत हो गई, ये तो इनकी प्रैक्टिस है इनकी, तो ये याद रखें प्रैक्टिस माँ के पेट से नहीं होती। यहाँ पर आके मेहनत की है, कोशिश की है, और फिर प्रैक्टिस तो 11 महीने की होती है। रमज़ान के मुबारक महीने तो भूख और प्यास के साथ काम करना है, तो जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे रोज़ेदारों के सदके हमारे रोज़े को कबूल फरमाए, ऐसे इबादत गुजारों के सदके हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दोनों जहां की भलाई अता फरमाए। हमारी इबादतें कहीं ऐसा ना हो कि गफलत का शिकार होकर हमारे मुंह पे मार दी जाए, पता चले कि हमने रोज़े तो रख लिए लेकिन हमने रोज़े के हुकूक अदा नहीं किए, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारी रोज़े करके रद्द कर दिए जाएँ। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, नसीहत के मदनी फूल है, इबरत के मदनी फूल है, और प्यारे प्यारे मदनी फूल है। इन मदनी फूलों को अपने अंदर समो लीजिए और रोज़ों का एहतमाम कीजिए। रमज़ान के मुबारक महीने का तक़द्दुस कीजिए, एहतराम कीजिए कि रमज़ान का मुबारक महीना अब रहे कितने दिन रह गए हैं। रमज़ान का मुबारक महीना साल के जो 12 महीने, इन 11 महीनों के बाद जब रमज़ान का महीना आता है, यकीन मानिए बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाता है, और फिर जब आखिरी के अय्याम होते हैं तो फिर हमें अफसोस होता है कि यार हमने इतने दिन गुजार दिए, हम कोई इबादत नहीं कर सके। जो अल्लाह ताला की शान शान है, हम वो इबादत नहीं कर सके, जो हमारी मग़फ़िरत का सबब बन जाए, काश हमसे वो इबादत हो जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हमने जो कुछ सुना अल्लाह तबारक व तआला अमल की सादत अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे हबीब का।